जय सीताराम बंधु आपको अनेक अनेक स्वागत जनावि आपणकर विश्वजित चैनल तरफ हे मोर प्रिय भगवत श्रोता बंधुगण आज पुणी एक छोट प्रयास आरंभ करुच्ची गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामथ मानस गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामथ मानस एक सुंदर एक अध्याय सुंदर एक पथ प्रदर्शक सुंदर एक आलोक सुंदर एक ज्योति कहले अजुक्त होना जीवन को सरस सुंदर गढ़ी तोड़े एक सुंदर एक दिव्य ज्ञान कहले अत्युक्त होना जीवन सांसारिक चालीचलनी सांसारिक भाव व्यवहार यदि शिखबार भी अच्छी और ज्ञान परंपरा भी शिखबार अच्छी सामाजिक परंपरा भी शिखबार अच्छी ता सहित पारलौकिक विचारधारा भगवान को भगवत प्राप्ति किभଳି हो ताहा भी एक भक्ति मार्ग भी देखा जाइए। आसतु आम आज आपण मानू शुणेबी आपण मान सहित अनेक दिन है कथा है ना से क्षमा करी आपण मैंने शुणुंट से आपन को कृतज्ञता जनावि प्रणाम जनावि ता सहित भगवानकर आशीर्वाद आपण पाखे सदाबले रहू आप सदाबले सबु क्षेत्र में विजय लाभ करूँ आपण परिवार सुख शांति बजाय रहू समस्त सुस्थ निराम जीवन यापन करूँ यह ही भगवान पाखे निवेदन करुच्ची अनुरोध करुच्ची भगवान को आसंत प्रभु आपण ही प्रभु आपण ही से श्रीराम आपण ही से भगवत शक्ति भगवत से विद्या आम पूर्व शुणी जे प्रभु श्रीराम वनवास जावाई तप्त होती से माँ सीता जावाई व्यग्र होती भाई लक्ष्मण भी जावाई व्यग्र होती से चाहते भाई सहित मु भी वन को जीवी देखु परस्पर तो प्रेम किभली परस्पर भितर स्नेह किभली जड़े वनवास करने जाऊँ 14 वर्ष वनवास पितृसत्व पालन करने से जाऊँ वनवास करने राजप्रसाद छाड़ी राज उवासर सुख स्वाच्छंद छाड़ी सी जीवे वन जंगल घेरा सदाबले विपदर घेरा भितर पहुँचे सेठी खाइबा पीवा रहिबा से भली सुख स्वाच्छंद नाही वन जंगल भितर पड़ी रहिबा वन जंगल भितर रहिबा केते जे जीवजंतु हिंस्र जीवजंतु रहिचंती केते जे विकटाल राक्षस मन रहिचंती केते जे नद नदी रहिछि केते दुर्गम अंचल रहिछि पहाड़ पर्वत रहिछि केते गुंफा रहिछि ये सब विचारधारा देखिले मन भीतर कष्ट तो आसो स्वाभाविक किंतु ये देखिले जे भाई भी जाउछंती कष्ट सहायपाई ये देखिले माँ सीता देखिले मो स्वामी जाउछंती कष्ट सहायपाई तेरे आमे कहीं राजप्रसाद राज उवास ये सुख स्वाच्छंद भीतर पहुँची रहिबा आम पाखे शोभा पाइब ना तेणुक आमर कर्तव्य हो प्रभु जुआड़े जाउछंती जो कष्ट मो जीवन यापन करने चाहूँगी वनवासी होगापी चाहूँगी आम से वनवासी भी हेबु से कृतज्ञता लाभ करूँ आनंद लाभ करूँ प्रभु जो आनंद लाभ करुँच से जावाई अड़ी बसी पितृसत्व पालन करने ताहले आमे भी कहीं अड़ी बसबुनि भाई सहित भाई सेवा करने भाई सहित भाई साथ देवाई ये हूँ संपर्क ये हूँ स्नेह ये हूँ परंपरा ये हूँ प्रेम ये हूँ त्यागर प्रतीक एम शिखबार अच्छी जड़े स्वामी स्वामीर किभली भाव से निजर कर्तव्य पालन कर स्वामी किभली भाव कष्ट सहायपी जाऊँ जंगल को जन नारी हिसाब से जन स्त्री हिसाब से अर्धांगिनी हिसाब से चाहूँगी मु कहीं घर भर रही मोर पति धर्म पालन करने मु कहीं जीवनी मो स्त्री धर्म पालन करने मु कहीं जीवनी मो स्वामीर कर्तव्य पालन कहीं करी मो स्त्री कर्तव्य कहीं पालन करी स्त्री हिसाब से मो स्वामीर सेवा करने कथा जो कि सी हूँ स्वामी हूँ मोर देवता सी हूँ मोर भगवान भगवान हृदय भितर रही तेणुक भगवान को सेवा करवा स्वामी को सेवा करवा जहाँ भगवान को सेवा करवा भी सेया तेणुक मो स्वामी को सेवा छाड़ी मु जंगल भितर रहा सहित आम मु कहीं राजवास रही माँ सीता विचार कर आसतु
ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଜି, ଜାଣିବା ଆଜି ଯେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଭଳି ଅଳି ବସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ପୁଣ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ମହାପୁଣ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ କି ମହାପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ହେବେ, ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଲୌକିକ ଓ ପାରଲୌକିକ ବିଚାରଧାରା ବି ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ, ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ ଭଜନ କରିବା, ବିପଦ କଥା ଶୁଣିବା। ପ୍ରେମ ମୁଦିତ ମନସେ କହୁ ରାମ ରାମ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମ। ପ୍ରେମ ମୁଦିତ ମନସେ କହୁ ରାମ ରାମ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମ। माता पिता बंधु सखा सभी राम नाम, माता पिता बंधु सखा सभी राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। जय सीताराम बंधु, आपण मानक पुणी थे स्वागत जनाऊँगी आपणकर प्रिय चैनल विश्वज्योति चैनल तरफ। आसतु आज आम शुणा से गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामचरित मानस। आम जहाँ बाकी रही आम निश्चित शुणा और जाना। आसतु बंधु। उतरु न आवत प्रेम वश गहे चरण अकुलाई, नाथ दासु में स्वामी तुम तजहु तो कहा बसाए। अर्थात प्रेमवशतः लक्ष्मण को मुखर किसी उत्तर बाहर न था। से व्याकुल हो श्रीराम पाद धरी पकाइले और कहले, हे नाथ, मुझे आपणकर दास, आपण मोर प्रभु, तेणु आपण जदि मते छाड़ी चली जीवे तेबे मोर बा कि चारा अछि। दिन्नी मोही शिख नीकी गोसाई, लागी अगम अपन्य कदराई। नरवर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूते अधिकारी। हे स्वामी, आपण मते सुंदर उपदेश देले सत, किंतु मोर दुर्बलता हेतु मु ताहा पालन करबे अक्षम। जो मैंने धर्म धुरंधर, जो मैंने धीर, से श्रेष्ठ पुरुष माने ही निगम और नीतिशास्त्र अधिकारी। यदि प्रभु श्रीराम कही जे तुम्हें जदि तुझे पलि मो सांगरे ताहाले राज्य ही रहिबो नाही। पितामाता सेवा करने कथा, पितामाता सेवा न कले से माने बहुत क्षीण हो। तेणुक राज्य शासन करने सहित, राज्यर भलमंद बुझा सहित पितामाता सेवा भी करने तोर कर्तव्य रही। मु सीना बण को जाऊँगी, तोर कोई आवश्यकता जीवार ना। तू पितामाता कथा देख। ये कथा शुणिला भाई लक्ष्मण कहते आपड़ जहाँ कहते ठीक कथा, ए विचार भाविया कथा किसी नुहे, ठीक कथा आप कहते, किंतु मोर दुर्बलता हो पालन करने को सक्षम नुहे। आपण कथा जो मैंने धर्म धुरंधर, जो मैंने धीर, से श्रेष्ठ पुरुष माने ही निगम और नीतिशास्त्र अधिकारी होता। मैं शिशु प्रभु स्नेह पति पाला, मंदर मेरु की लेही मराला। गुरु पीतु मातु न जानऊ काहूँ, कहूँ शुभाऊ नाथ पति आहू। अर्थात मु तो प्रभु स्नेह पालित बालकटी मात्र, हंसटे किपरि मेरु पर्वत उठे पार। हे नाथ, मु निष्कपट भाव कहूँ, आपण विश्वास करंतु, मु आपण छड़ा गुरु पिता माता क्या भी जाने ना। देखो बंधु, आम शास्त्र अनुसार शुणुचे जे गुरु पिता माता सेवा करदे भगवान ही से पाई जाती, भगवान ही श्रेष्ठ, भगवान सहित संबंधित हो जाती, भगवत प्राप्ति हो जाए। आम शास्त्र मानक शुणुचे। कि भाई लक्ष्मण कहते जे आपण छड़ा मु क्या जाने ना, किए गुरु किए माता किए पिता
ମୋ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ବିଚାର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ଆଉ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ? ଆପଣ କହିବେ ଯେ ରାଜା ଦଶରଥ, ମା ସୁମିତ୍ରା, ତା ସହିତ ମା କୌଶଲ୍ୟା, ମା କୈକେୟୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେବା କରିବା ତ ପରମ୍ପରା ରହିବା କଥା। ତାହେଲେ ସେବା ସେ କାହିଁକି ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କିଏ ପିତା ନାହାନ୍ତି, ମାତା ନାହାନ୍ତି, କି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମୋର ଭଗବାନ, ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ସେ କି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତାଙ୍କର ଆମେ ହେଉଛି ଦାସାନୁଦାସ। ସେ ହେଉଛି ପରମ ପିତା। ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ପରମ ଗୁରୁ, ପରମ ମାତା ବି, ପରମ ପିତା ବି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ମୋର ଗୁରୁ, ସେ ହେଉଛି ମାତା, ସେ ମୋର ପିତା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ଦେଇଦେଇଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ସମ୍ପର୍କ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି? ଯେ ପରମ ପିତା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ସିନା ଦଶରଥ, ମହାରାଜ ଦଶରଥ, ମା କୌଶଲ୍ୟା, ମା ସୁମିତ୍ରା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିନା ମାତା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପିତା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତା କିଏ? ପରମ ପିତା ଯିଏ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ତେଣୁ ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ପରମାତ୍ମା, ସେ ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଦୟାର ଅବତାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଂସାରିକ ସମାଜରେ ରହିଛେ, ସମାଜର ଲାଳନ ପାଳନ ସହିତ ଆମେ ରହିଛେ। ଯଦି ଆମେ ମାତା ପିତାକୁ ସେବା ନ କରିପାରିବା, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଶରୀର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଥିଲେ ବୋଲି ଏକଥା କହିଦେଲେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ସେଦିନ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କାମ କରିବା। ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆମ ଉପରେ ଭଗବାନ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବେ। କାହିଁକି? ସେ ଭଗବାନ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଦେଲେ ସେପରି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସେ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା। ଜହ ଲଗି ଜଗତ ସ୍ନେହ ସଗାଇ, ପ୍ରୀତି ପତିତି ନିଗମ ନିଜୁ ଗାଇ, ମୋରେ ସବଇ ଏକ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଅର୍ଥାତ୍ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ସେ ହେ ସବୁରି ହୃଦୟର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଜଗତରେ ଯେତେ ବେଦବିଦିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମୋ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ସେହି ସବୁ କିଛି। ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ, ଆପଣ କଥା କହୁଥିଲେ ଏସବୁ କଥା, ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଦୀନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ହେ ସବୁରି ହୃଦୟର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବି ନିବାସ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ। ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ନିରବର ଭାବିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ, କିଏ ଭଲ କରୁଛି, କିଏ ମନ୍ଦ କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିର୍ନାଶ ନୟନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଗତରେ ଯେତେ ବେଦବିଦିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଜଗତରେ ଯେତେ ବେଦବିଦିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଇଏ ମୋର ମାତା, ସେ ମୋର ପିତା, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଭାଇ, ସେ ଭଉଣୀ, ସେ ଭଣଜା, ସେ ଭାଣେଜୀ, ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଅଜା ଆଈ ବି, ବଡ଼ ବାପା ଦାଦା, ଏସବୁ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି,
ଏ ବେଦବିଦ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସାଂସାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଶରୀରଜନିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କାହା ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇବି, ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ମୋ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ମାତା, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପିତା, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସଖା, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପରମ ଗୁରୁ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ତ ମୋର ଆଉ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ସାଂସାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ବେଦ ବିଦିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ସଂସାରରେ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସଂସାରରେ ସେସବୁ ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା, ସେ ପରମ ପିତା, ପରମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ପରମ ମାତା ବି, ପରମ ପିତା ବି, ପରମ ବନ୍ଧୁ ବି, ପରମ ସଖା ବି, ପରମ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ସବୁଯାକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ, ଆପେ ଆପେ ସେ ସମାଧାନ ବି ହେଇଯିବ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ହେଇଯିବ। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣର ଦାସ, ଚରଣର କିଙ୍କର। ଧର୍ମ ନୀତି ଉପଦେଶୀ ତାହି, କିରତି ଭୂତି ସୁଗତି ପ୍ରିୟ ଯାହି, ମନ କମ ବଚନ ଚରଣ ରତ ହୋଇ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପରି ହରିଓ କି ଶୋଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକ ଉପଦେଶ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକୁ କୀର୍ତ୍ତି ବିଭୂତି ବା ସଦ୍ଗତି ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେସବୁ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଯେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ରଖେ, ହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ସେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗର ଯୋଗ୍ୟ କି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଧର୍ମ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନୈତିକ ଉପଦେଶ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତି ଦରକାର, ବିଭୂତି ଦରକାର, ଯାହାର ସଦ୍ଗତି ଯାହାର ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଇଟା କଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବି, ସଦ୍ଗତି ତ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ବସିଲେ, ଉଠିଲେ, ଚାଲିଲେ, କଥା କହିଲେ, ଶୋଇଲେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସମୟରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରେମ ରଖିଛି, ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଛି, ତା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ ତ୍ୟାଗର ଯୋଗ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ସବୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି, ସେ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ କି? ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମକୁ, କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ସମ୍ବୁଧୁ, କିଏ ଶୁଣି ମୃଦୁ ବଚନ ବିନୀତ, ସମୁଜାଏ ଓର লাই ପ୍ରଭୁ ଜାନେ ସ୍ନେହ ସଭିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ କରୁଣା ସାଗର ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରିୟ ଭାଇର କୋମଳ ଓ ନମ୍ର ବଚନ ଶୁଣିଲେ ସ୍ନେହ ତୁ ଭାଇ ବେତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ବକ୍ଷରେ ଲଗାଇ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ପ୍ରତି ତା ଏତେ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ତାକୁ କୁଳାଗତ କରିଦେଲେ, ହୃଦୟ ସହିତ ମିଳିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମିଳିଯାଇଛି, ମିଳିତ ହେଇଗଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ତା କେଉଁଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଖାଇଦେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କି ଭଲ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ନା ଯେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ହୃଦୟ ମିଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ। ସେ ଆନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଶାନ୍ତି ମହାଶାନ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ତା'ର ଶାନ୍ତିର ଶେଷ ନାହିଁ, କି ସେ ସୁଖର ଶେଷ ନାହିଁ, କି ଆନନ୍ଦର ଶେଷ ନାହିଁ। ସବୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାରେ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ଆନନ୍ଦର ଶେଷ ରହିଛି। ଆମେ ଭଲ ଖାଇଦେଲେ, ଭଲ ମିଠାଟିଏ ଖାଇଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମେ ଖାଇବା ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରମୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ସେ ସରିଗଲା ମିଠାଟା ସେଠି। ତାପରେ ପୁଣି ମିଠା ପାଟିର ସ୍ୱାଦ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱାଦ ବି ସରିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ମିଠାଟିଏ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ମୋର 1,000,000,000 ମିଳିଗଲା, 1 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ 1,000,000,000 ମିଳିଥାନ୍ତା କି?
ଏହିସବୁ ଭାବନା, ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଶାନ୍ତିର ଟିକିଏ ନିମିଷର ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ଜାଗା, ଶାନ୍ତିର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଶାର କିରଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଆଶାର କିରଣ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିର କିରଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଗଲେ, ଜାଣିଗଲେ, କାହିଁକି ସେ ତ ଯିଏକି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେହି ଅନନ୍ତଙ୍କ କୋଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସୁଖନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଗନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନନ୍ତଙ୍କ କୋଳରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ସଦାବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗନିଦ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଦିବା ନିଶି 24 ଘଣ୍ଟା, 365 ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି। ହଲଚଲ ହୋଇଗଲେ କାହା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି? ଯୋଗନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ କି? ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ବି, ନିର୍ନିମେଷ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କାଲିକି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ କି? ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ସଦ୍ଭକ୍ତିର ନମୁନା ଉଦାହରଣ, ସମ୍ପର୍କର ଉଦାହରଣ। ସବୁ କିଛି ସମର୍ପି ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ସେହି ସୁନ୍ଦର ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଜାଣିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି କିଭଳି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କିଭଳି, ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଭଳି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଶୁଣିବା। କାହିଁ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ହେଉଛି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଦେଇଛି, ମୋର କିଛି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ ମାତ୍ର। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ତା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ମାନେ ବାଚାଳତା, ସେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଜାଣିପାରେନି। ସେଇଭଳି ଏକ ଶିଶୁର କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା ବି କରିବେ, କାହିଁକିନା ବାଚାଳତା ଦ୍ୱାରା ବାଚାଳ କ'ଣ କହିଦିଏ ତା ଜାଣିପାରେନି। ତେଣୁ ଶିଶୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯଦି ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାଷାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ, ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ।